که من جوانم دنیا پر از جوانی هر جا که بگذارم آنجا پر از جوانی حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی هر جا که بگذارم آنجا پر از جوانی. سلام دوستان گرامی، شما این لحظه با برنامه دنیا پر از جوانی هستید. برنامه‌ای که از دنیای جوانان میگوید، از دنیای پر از آرمان‌ها، پر از نیروی سازنده و نسل نو قصه میکند. پس در این راه با ما همسفر باشید. با یک سرود جوانی برنامه دنیا پر از جوانی را آغاز میکنیم. سلام جوانی افزون جوانی اسیان عشقو در دلهانی باران نیسان خورشید تابان ابری پریشان بحری دمانی سلام جوانی با مهربانی خواهم آغوشت گرفتم دامان سبزی با صفا فصل جوانی عطر نوازش دارد آن برق نگاهت در سایه زاری این فضای زندگانی عطر نوازش دارد آن برق نگاهت در سایه زاری این فضای زندگانی سلام جوانی سلام جوانی فشانی دندی مراحت تنها نمانی تاری نوایم اوجو برارم در شامی تارم تو کهکشانی سلام جوانی صبحت بخیر بادا همیشه ای جوانی سرسبز و زیبا چون بهاری ارغوانی تو فیروز چون فصل گل افروز دریا روان و تو روانی جاودانی هر روز تو فیروز چون فصل گل افروز دریا روان و تو روانی جاودانی سلام جوانی تو جاودانی سلام جوانی افزون جانی اسیان عشقو در دلهانی باران نیسان خورشید تابان ابری پریشان بحری دمانی سلام جوانی تو جاودانی سلام جوانی تو جاودانی آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، برنامه دنیا پر از جوانی است که این لحظه شما را همراهی میکند و این بار قهرمان برنامه ما هستند جوانی که به صنعت مهر بستند و علاقه در جاده هنر و هنرمندی یعنی اکتیاری قدم های نخستین خویش را گذاشتند. رجب دولتوف، خوش آمدید به برنامه دنیا پر از جوانی. سراول من میخواهم بدانم که مهر صنعت یعنی آن دلبستگی به هنر در شما چگونه پیدا شد؟ بار دیگر سلام، روزتان بخیر باشد. تشکر زیاد که مرا دعوت کردید. مهر صنعت از آوان کودکی در دل من بود، یعنی هنگامی که من فیلمنامه‌های خارجی را تماشا می‌کردم من بسیار می‌خواستم که منم یکی از نفران مشهور باشم و بعداً یکی از فیلم‌های خطایی که در اونجا قهرمان
бо номи Брюс Ли бозӣ мекунад. Унҷо як калима бисёр мана такон дод ки манам водор сохт ки анамин маҳз актёриро интихоб кунам. дар он ҷо вақте ки вай медаромаду дар анамон мактаби карате якчанд нафарро мағлуб мекарду баъдан мегуфт ки мо хитоиҳо одамҳои паст нестем, дар ҷои вай ман худамро тасаввур кардам, гуфтам ки агар ки ман бошам, яъне гӯям ки тоҷиконам ҳастанд, яъне бубинед тоҷико чӣ қадар таърихи бой дорем. Тоҷикон аз давраи қадимулайён ҳастем. ба ҳамин мақсадам ман хостам ки тоҷикистонро муаррифӣ кунам дар давлатҳои дигар, яъне дар назди дигарон. ана ҳамин меҳр буд маро водор кард ки ман ба соҳаи актёриро интихоб кунаму ба ҳамин роҳ равам. шумо хатм кардаи кадом донишгоҳ ҳастед? ман хатмкардаи донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Душанбе ҳастам. имрӯз шумо дар театри давлатии маслака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ фаъолият мебаред ва барои шумо чунки ҷавон ҳастед дар саҳна ҳунар офаридан, яъне нақш бозидан мушкил нест? медонед вақте ки дар саҳна ҳунарманд нақшофарӣ мекунад, беҳтарин чизе ки ана ҳамун мушкилиҳои ҳунарманда фаромӯш месозад, инам хурсандии тамошобин аст. яъне қарсаки кӯдакон, қарсаки тамошобин, яъне бо меҳру муҳаббат, яъне доду вой карда қарсак мезананд. ҳамаи ин чизҳо хастагии ҳунарманд, яъне шарму ана чӣ гӯям иззову ҳаёе аз дили ҳунарманд дур месозад. ҳамаи он мушкилиҳое ки мо то ба ҳунарманд нишон додан мо заҳмат мекашему, меҳнат мекунем, дар як лаҳза ҳангоми ҳамун қарсак задан фаромӯш мешавад. то имрӯз дар кадом намоишномаҳо нақш офаридид ва бештар кадом нақш бар дили шумо наздиктар буд, яъне ҳамон нақшро шумо ба худ писанд донистед, мақбули шумо гашт? саволи аҷоиб. барои ҳунарманд ҳамаи он нақшҳое ки вай бозӣ мекунад албатта азиз ҳастанд, барое ки ҳар якти вай ба шумо характер меофаред, образ меофаред, ҷон медароред. ҳастанд нақшҳое ки актёр ба бисёр маъқултар ҳастанд. инам буд нақши Гурбаи Музапӯш ки ин намоишномаи кӯдакона аст. дар он ҷо чӣ қадаре ки шумо мехоҳед озод ҳастед, яъне ҳар як табассуми кӯдакон, ҳар як намун қабул кардани кӯдакон шуморо водор месозад ки боз ҳам пурэнержӣ бошед. аз ҳамин сабаб аз ҳама нақшҳое ки ман дар ҳамин театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ нақшофарӣ кардам, беҳтаринаш барои ман нақши Гурбаи Музапӯш буд. метавонед ин лаҳза дар намоишномаҳое ки иштирок кардед ҳамон намоишномаҳоро номбар кунед? вақте ки ман хизмати модару ватанро адо кардам, омадаму ба театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ дохил шудам, аввалин нақше ки ман бозӣ кардам ин ҳам дебют буд бо номи Дилшод, ки унҷо як бачаи деҳотӣ будам ман. баъд аз вай нақши ана ҳамин гӯем намоишномаи кӯдаки Гурбаи Музапӯш буд. баъд аз вай дар намоишномаи соли навӣ мо бозӣ кардем, яъне Маликаи барфӣ буд. баъд аз Маликаи барфӣ ман бозӣ кардам дар спектаклҳое ки фестивалӣ буданд. мо ба Парасту рафтем, дар он ҷо нақши марказиро ман бозӣ кардам бо намоишномаи Келини ҷойдорӣ ва баъдан дар намоишномаи кӯдакона ки ном дошт Кӯлоҳсурхак бозӣ кардам. беҳтарин. шумо гуфтед хизмати модар ватанро адо кардам. ҳамчун як ҷавони ватандӯст имрӯз меҳри ватандориро чӣ гуна ифода мекунед? медонед чӣ, дар асл хизмат кардан барои ҳар як ҷавонмард ин фарз аст. ба он хотире ки вақте ки шумо дар марзу буми ватан ҳастед, яъне вақте ки шумо ҳимоягар ҳастед дар марзу буми ватан, чандин нафар ба умеди шумо, яъне ба хотири шумо озод хоб мераванд. хизмати модар ватан дар аввал шуморо чусту чолок мекунад, шуморо ҳама тарафа ба ҳар ҳолат шуморо тайёр мекунад. яъне он ақидае ки ҳозир дар ҷавонои мо ҳастанд ки мегӯянд хизмат ин хел аст, он хел аст, яъне модарои азизе ки ҳозир мо тамошо карда истоданду мегӯяд ки хизмат намераванд ё ки фарзандои худа мегурезонанд, ман ба ҳамаи онҳо тавсия метиҳам ки хизмат ҷои беҳтарин аст. шумо бибинед, 3 вақт хурду хӯрок, сару либоси гарм, тамоми шароит муҳайё карда шудааст бо беҳтарини гӯем таҷҳизотҳо ҳам дар он ҷо ҳастанд ки дар аксар хонаҳо мо имрӯз намебинем. дар аксари хонаҳое ки ман якчанд нафар дӯстои худам ҳастанд, он шароите ки дар хизмат буд ман надидам ҳамун чиза дар берун нест аст. вақте ки
ما از گویم که از همون خوابگاه خود تا به آشخانه می رفتیم و در اونجا یک سرود داشتیم که این همچون شعار بود برای همگان. ما همه با یک آواز همین چیز را خوانده با ضرب پای یعنی به آشخانه می رفتیم. بسیار می خواهم که عذر همان رو من در اینجا قرائت کنم. اونجا این گونه مصرع آمده بودن که قربانی خاک پایت ای مادری عزیزم در گوشم اللهایت ای مادری عزیزم صف به صف تن به تن ما شیرانی وطن دست خود را بیده من به تو تو به من. بهترین. من از اینجا برخوردار گشتم که شما اینچنین مهری در دلتان مهر سرودخوانی نیز بوده است، یعنی با یک حسیات عجیب این سرود را زمزمه کردید. باز کدام هنرها را دارید که ما بخبر هستیم یعنی تماشابینان ما نمیدانند؟ اصلا هنرمند بودن این باید همه کارش متوانید. در اونجا رقاصگی است، سرایندگی است، ورزشگری است که شکرانه خدا که من همه همین هنرها دارم. سرایندگیش هم میکنم، ورزشگرم هستم. با کدام نمودی ورزش مشغول هستید؟ من در نمودی تکواندو، نمودی VTF در اونجا مشق میکنم. یک چند مسابقه های بین المللی در هم برآمدیم، اشتراک کردیم، جایهای نمایان هم گرفتیم آمدیم. بهترین. میخواهید که در آینده این هنرمندی را ادامه دهید؟ البته برای چی نه؟ برای که من هنرمند شوم، میدونید همه اویله من زیدی من بودن، تمام خانواده من بر زیدی من شورش برداشته بودن و یگانه اینم اپای من بود که به من قوت میداد، یعنی میگفت که نه تو گوش نکن هیچ کس. در اصل خداوند هر یک نفر باید همون استعداد خودش دادگی است. تو همون استعداد داری از پای استعداد خودت رو، یعنی همون استعدادی که در تو است همون رو رشد کن. یعنی سخنهای اپاتان بود که به شما قوت داد و امروز سببگار همه این که شما در صحنه هستید اپاتان میشون. و امروز خانواده شما رو چگونه قبول میکنند؟ آیا تا حالا هم زید هستن یا نه؟ میدونید چی، در اصل در دوره دانشجویی زید بودند و بعد از اونه که من نخستین هنر خودم رو در کمال خوجندی اونجا نشان دادم. وقتی که قرصک شد در اونجا، بعدا مادر من در اونجا بودن اشتراک میکردن که اومدند و گفتن اخیر به آرزویت رسید. همین قدر چیز برای من بسنده بود. بهترین. در نمایشنامه سال نوی من نیز در آنجا حضور داشتم، شما میرقصیدید، یعنی هنری رقص نیز در شما نهفته است، یعنی شما رقصیدن رو هم میتوانید. از کجا میتوانید؟ میدونید چی، در اصل من یک بچه هستم که تمپرامنتی من بلند است. من یک بچه هستم که پر انرژی هستم. من بسیار میخواهم که صحنه‌ای که من بازی میکنم اونجا خیلی شوق‌آور باشد، اونجا خیلی هم با یک سطح بلند، با یک درجه عالی من اون چیزا، یعنی شوق و شور با یک شوق و شور باشد، نه مانند اونه که تماشابین بیاد هم تو شیند و خوبش برد و خیزد رود. اما من برعکس میخوام یک چیزی باشد که سرده و تو باشد، اونجا عرق کنی، چقدر که انرژی که داری در اونجا صرف کنی. من این خیلی صحنه بسیار دوست می‌دارم. عیناً همین صحنه در گربه موزه‌پوش من بود. بهترین. امروز به فکر شما تئاتر تاجیک، سینمای تاجیک در به جوانان چگونه تاثیر میگذارد و برای رشد تئاتر و سینمای تاجیک شما همچون یک جوان چگونه سهم خود را میگذارید؟ در اصل درباره سینمای تاجیک وقتی که گپ می‌رود، امروز هر گونه گپ‌ها هستند که گپ‌های بی اساس هستند. درباره سینمای تاجیک یا اینکه درباره تئاتر تاجیک، به مانند اونه که تئاتر تماشابین ندارد یا اینکه سینما تماشابین ندارد، نه. با کدام خاطر؟ برای اون که مردم ما از خواندن یعنی از کتابخوانی دست کشیدن. میدونید وقتی که شما پیوسته با کتاب سر و کار میکنید، بعداً شما میفهمید که چی گپ خبر است. وقتی که شما تمام روز بیکار میگردید، خوب میکنید، تلویزیون میبینید، یعنی فیلم های خارجی، امروز ما با انانه شده است که فیلم های طرف ترکیه تماشا میکنند. در یک کتاب من خوانده بودم که میگه میخوای که ملت یک نفر از دستش گیری، سر اول فرهنگ وی نابود کنی. جوانای ما امروز پیروی کردن به همون فیلم های نمیدونم هندی یا فیلم های ترکی. تاجیکای ما ببینید که چگونه فرهنگ قدیم داریم.
اون فرهنگ قدیمی که ما داریم شما باور میکنید نمیکنید. عین حال در خانه من یک مهمان است که از خود مالزی اومده است همراهی دادرچند و بسیار میخواهد که با عرف و عادت‌های تاجیکانه یکشناس شود. در نقشه‌های من این گونه است که بعد از آموختن زبان انگلیسی من به دیگر دولت‌ها میروم. بعد از آن در آنجا کمی باشد هنر خودم را رشد میدهم و باز آمده در تاجیکستان یعنی گروه کاسکادیاری شخصی خودم را گشودنی هستم. برای جوانانی که امروز راه خود را میجویند، یکی میخواهد صنعتکار شود، یکی دیگر میخواهد ورزشکار، چی گفتنی دارد که تا آنها به آرزوی خود برسند؟ میدونید چی؟ گپ درباره انتخاب میرود. من به جوانایی که امروز میخواهند انتخاب کنند یک کلمه گفتنی هستم که هیچ کس به گوش نکنند. یعنی اون چیزی که خداوند در اونها دادگی است همون چیز را رشد کنند. خداوند در هر یک بنده هنر خودش را دادگی هست. نه که وی یافتن و وی رشد دادن اینش دست خودی ما هست. امروز که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی برای ما جوانان چنین شرایط‌های مساعد را فراهم آورده‌اند، شما به این چی گفتنی هستید؟ البته همه اون گپایی که من در بالا گفتم سببگارش هم صلح و وحدت بود که خوشبختانه ما چنین پیشوای معظم ملت داریم که به ما جوانان این گونه شرایط‌ها را فراهم آوردن. یعنی دانشگاه خواندم، استیپندیای عالی داشتم، اینم با شرف پیشوای ملت بود. خدمت مادر وطن رفتم، اونجا هم شرایط بهترین بود. در اینجا هم سهمی پیشوای ملت ما بزرگ است. شکر خدا کار کرده ایستادم از روی اختصاص خودم که اینجا هم شرایط بهترین است. یعنی در همه این من انمون دستی نوازش پدرانه پیشوای ملت را میبینم و من به نهایت شکرگزار هستم. از نام خودم شخصا من تشکر به نهایت زیاد میگویم به پیشوای ملت که به ما جوانان چنین شرایط ها را فراهم آوردند. کم کم ما رسیدیم به انجام صحبت، در آخر چی گفتنی دارید؟ میدونید یک روز من کتاب خواندم از جلال الدین بلخی که به من خیلی پسند آمده بود مصرع‌های شعریش. در آخر صحبت گفته باشم: از پدر پرسید روز یک پسر، بهترین دین ها کدام است ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارن اعتبار. چون که هر دین آوردیم جدید، اختلاف بیشتر آمد پدید. نه مسلمانم نه ترسان نه جهود، سر به حکم عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیش دیگران، هست در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران، گر بریزی اجر دارد بیکران. انا در اینجا اگر که من تحلیل کنم، یعنی ما جوانان بیشتر باید به خیرات پیروی کنیم، باید خیرتمند باشیم. یعنی بزرگان ما، گذشتگان ما، نیاگان ما همه اونا دانشمند بودن، همه اونا پیوسته کتاب میخوندن و جوانای ما امروز بنابر سبب اونه که نمیخوانند، نمیدانند، به هر گونه راه ها میروند، به هر گونه فریفته های مردم، گپای کوچک باور میکنند. من به نهایت من میخواستم که در هر یک سراسر کشور، هر یک جوان، هر یک اونه که حاضر من تماشا کرده ایستادن، در یک روز کم باشد 100 کتاب خوانند. این بهترین چیز است برای ما. بهترین. رجب، من به شما بار دیگر تشکر خود را میرسانم که امروز به برنامه دنیا پر از جوانی است آمدید و برنامه دنیا پر از جوانی را باز هم زیباتر ساختید. تشکر زیاد به شما هم نیز رحمت کلان. من خیلی میندار هستم که مرا دعوت کردید. به شما هم بردباری های زیاد تمنا دارم. تشکر زیاد، سعادتمند باشید. بیننده های عزیز، این لحظه قهرمان برنامه ما بودند رجب دولتов، هنرمند، اکتور جوان که علاقه پیروی خویش را دریافت کردند. شما نیز جوانان عزیز می توانید پیروی خویش را دریافت کنید و سهم خود را در جامعه گذارید. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.
بیننده‌های عزیز این لحظه میگذاریم به بخش نوبتی یعنی بخش پیک جوانی، بخشی که همیشه از دستاوردهای جوانان میگوید و همیشه پیگیر دستاوردهای آنها است و ما نیز میکوشیم در این بخش آنها را به شما نشان داده باشیم. پس پیگیری بخش نوبتی باشید. در کشور کامبودجا خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه عینی فتولایeva یولدوزا در المپیاد بین المللی IKO از فنی زبان انگلیسی شرکت نموده سزاوار جای سوم گردید. کامیابی فتولایeva یولدوزا در سطح بین المللی دلیل زحمت آموزگاران، کوشش شخصی و دستگیری والدین است. این غلبه نه تنها افتخار ناحیه بلکه روشنایی امید ملت ما برای آینده درخشان می باشد. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند اکسیای وطن دوستانه تحت عنوان پرچم رمزی استقلالیت ادامه یافت. این اقدام در دایره همکاری‌های ثمره‌بخش بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر راه اندازی گردیده. هدف آن بلند برداشتن حس وطن دوستی، ارزش‌گذاری بر رمزهای دولتی و تحکیم افتخار ملی در جامعه می باشد. با مقصد معین نمودن هیئت دسته ولایت سوق برای اشتراک در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره چمپیونات ولایت سوق آید به گشتن طرز آزاد میانی جوانان تا 20 ساله برگزار گردید. در این مسابقه زیاده از 70 نفر ورزشکاران بالیاقت از شهر و ناحیه‌های گوناگون ولایت سوق شرکت ورزیدند. ورزشکاران در وزن‌های مختلف با هم رقابت جدی ورزشی نموده مهارت بلند خود را نشان دادند. از 9 تا 20 ایولی سال 2025 در قصر ورزش شهر خوجند مسابقه کشادی ولایتی آید به سامبو و سامبوی رزمی برای دریافت جام فدراسیون سامبوی ولایتی سوق با شکوه خاصه برگزار گردید. در چارابین ورزشی سطح بلند 150 نفر ورزشکار از دولت‌های همسایه از جمله ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، اینچنین ورزشکاران شهرهای دوشنبه خوجند، شهر و ناحیه‌های ولایت سوق و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز شرکت ورزیدند. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانانی با استعداد نه تنها در کشور ما هستند، باید در بخش خوشه از هر گوشه از هنر استعداد آنها به شما میگوییم. سیزیا نیوی با اجرای غیر عادی خود 3 تا کوبیک ها را در یک زمان با مدت 5 دقیقه و 6 ثانیه جابجا می نماید. محمد رشید از پاکستان 256 چارمغز را با اورنج بازو در 1 دقیقه شکست و رکورد جهانی گذاشت. نابغه از هندوستان خر و ارفخت با دست و پا در 1.5 دقیقه 3 کوبیک را به آسانی جابجا می کند. سکای سرف کابیکیت بعدی جهش از هواپیما در آسمان 160 چرخزنی‌های حیرت انگیز انجام داد. نورسی 6 ساله در خطای لیدژایمین 75 سالتای پای در پای به قفا را در یک جای به آسانی اجرا می کند. شیخ از نیگریا با استعداد توپزنی خود با چشمان بسته در حالتی که باز یک توپ دیگر در سر دارد 115 مرتبه این عمل را اجرا کرده همه را در حیرت گذاشت. جوان ارمنی این عمل را با 2 انگشتانش در 1 دقیقه 75 مرتبه انجام می دهد. لی لونگ با سرش راه می رود و این عمل را در 36 رده زین پایه انجام می دهد. دریرون از استرالیا با پرتاب کردن توپ از بلندی 20 متر به حلقه رکورد گذاشت. کراتیست 16 ساله با شکستن 111 بلاک در 35 ثانیه رکورد گذاشت. یویا یامادی رکورد جهانی گذاشت با چرخانیدن حلقه آلومینی که 5 متر است. 3 گردشی پورا انجام داد. بیننده های عزیز، این بود بخش خوش از هر گوشه که این لحظه از استعدادهای ناتکراری جهان به شما گفت. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. ما جوانان دوران استقلالیت زاده خوشبخت‌ترین این دیار هستیم، چون امروز در چنین وطن آباد و آسوده و زیبا زندگی داریم و عمر به سر میبریم. ما باید این همه نعمت‌های بزرگ دولت عزیزمان را قدر کنیم و پاس داریم. در همین جا برنامه دنیا پر از جوانی است به انتهای خوش میرسد. همیشه با وطن باشد و نامبردار این ملت عزیز گردید. حالا که من جوانم
آنجا پر از جوانی